Thật ca mật ca. Phải cuốn bị con phải của muối đấy. Nó ngay được lắm. Như thay tôi phải làm những bánh Bây giờ lại sáng. mang Phải không ngon để hả? ở. Ý hao đấy, tí scan hao đấy. Scan đấy hả? Scan đấy à, kẹt nhé sao? Ồ, ngon xịn nhé, con to xịn nhé, con scan đấy nè. Đi thôi đó. À đây. đã sai thông phong hay để ban mình ban tràn thì chẳng này có tay Ở nhập tiếng đây riêng của bạn vậy luôn. ok miền nè sen kia thưa cả chùm nuốt bình thém xem cầm sàn đưa cái cầm sàn lừa chỗ nông nát còn tại đàm cái đàm session phóng hay là lừa nhom đạp vội nên tích Còn nặng ngày hàng toàn xe chụp toàn bộ và tôi thử hơi có đòn này lừa thế đàn này lừa thế nè ọt lư miền đây tha rô cho nông nặng hói có quỷ luôn tới phân phía rẹ phân phía rẹ lư thế đặt bật này cái này cho nó nhưng mà đang thân nè sắc xa được nông nặng đấy màu chấm bốn hơi hai gần lư nó đây tao mày em srei nu khỏe có phần lư đây miền phanh hai Sam sụp honey một hai nè đã nó không phải này miền nè sầm rọ sầm ruộng nó đạp nó cái cọt mua nè đã hai từ ăn trái xương chăn thô trong chăm mua nó đưa chăn thô Cha là khổ lực còn lại chứ cha là khổ nằm tầm màu vì mình bánh học ta tập khổ thật là khổ xua ấy kì. thế ở ban stop ở đây thế sầm nuôi năng về tụ tự thế chăn thô stop phim vô phim phân chăn thô ao sờ rộp sạch đây mê riêng tì pi làng vĩnh chấm lệch cần lư sờ rộp bằng đấy khác đầm bay mình chặt tha riêng hói mình chọc về riêng hói cứ nó sao ấy và nó chăn thô
ចាលោកគ្រូស្ដាប់បានប៉ុន្តែចប់ហើយដូចថាខ្ញុំអត់បានយកសភៅមកផងឥឡូវអត់ទាន់ទៅដល់កន្លែងអត់ពីវិញផងគ្រូទៅក្រៅហើយ ចាំមិនឲ្យនិយាយអត់បានទេអញ្ចឹង ចាលោកគ្រូខ្ញុំអត់អាចសង្ខេបបានលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូ ខែស្ដាប់បងលឹមថលនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងលឹមថលឮទេ បានលោកគ្រូលឺ និយាយបានទេ អត់លោកគ្រូភ្លេចអស់ហើយលោកគ្រូ អញ្ចឹងមានតែរៀនចប់អីចឹងចប់ដែរ បាទលោកគ្រូ បេសកកម្មរបស់យើងមិនអញ្ចឹងទេណារៀនចប់ហើយអាចនៅសល់អីដើម្បីបញ្ជាក់ថាចាំបែកពីខ្ញុំទៅសិនចាំគិតទៀតពួកយើងឥឡូវអ្នកសិក្សាត្រូវមានស្មារតីហ្នឹង ថ្នាក់យើងពុំមានស្មារតីលើកដៃទេមិនថ្នាក់ផ្សេងគេអាចមានខ្លះហ្នឹងច្រើនគួរសមប៉ុន្តែយើងអត់ទេជុំសុខនហើយមុនទៅដល់ចប់ទេជុំសុខនលឺទេ មានន័យថា intro ចូលហើយអាចធ្វើអីផ្សេងបានបាច់រៀនអញ្ចឹងមកចេះទៅខ្ញុំហៅអ្នកម្នាក់ទៀតប្រឹងរ៉ាប់ឬប្រឹងរ៉ាប់មកពីណាយើង ở vị khán á mềm nơi tràn bạn dây kia nâng còn tầm khăn đây lẹ khăn tầm khăn đó là dương dây ban ót ok thì dương xua luôn anh phong dương cái nào dương riêng ấy hơi dương đập nông ọt bán dương khát ra nè khát thì mỗi cứ khát cây mua kiêng ai đấy mà ta miền mê mê đang đái tha màn mà riêng tụi máu dương khát thì bị liệt đôi mình ban phò ấy nhô nhâm mạc ra hay chỉ kịch mạc ra rồi chứ vì bầy mắt cần lư sở rộp sẽ cái đây mê riêng tí sở rộp bàn thầm mạch là chơi bạn cửu chẳng nhầm to vì nè muốn quạt mấy lời quạt như vậy là quạt tại chùm này mê riêng tí pi nước miền bầy chùm pù chập đi chùm pù tí bay đòi chùm pù tí bầm muối trong chùm pù tí bấy cứ ca bằng ca ra cho na sầm quan thảo ca cam thì chẳng ở đồng nắng cứ chùm lời cái lưới bấy cứ tàu tí muối cùng nọt cam thì sau giờ này có sầm bát cam khi bị ái hai năng cam sạp cho tạo ca ta năng câu dầu bài chùm pù tí 4 cứ tẹt to một ca điệp chầm thảo caประจำชั้นนำบกระทรวงถับบันน้องนั่นคือยังเติบกาปันสมานหายเปียสากับกาตีขน้องไงนั่งบิจูในสาเติมส่วนสายไก่ตีปรามคือเรียบจำสนายเพียงสำหรับเต่ากาจำชั้นน้ำนั่งการนำมาเต่ากาเมียนเราจะหน่อยนั่นคือเมียนกาจอจำในใจกันเต้โดยกระทรวงสมัยนั่งกระทรวงสายไก่ต่อมาเมียนหนักดังน้อมต่อมาคือการได้เตรียมฉบับเรากระทรวงสาธารณสุขนั่งการนำมัดฉบับแต่ดำเนินการในรัฐเทียในรัฐเทียบุกตีผมบุ้ยคือการนำวัดเรียบจำใบการในการตามดันเรียกไหลน้องนั่งยืนยันใบคือการวัดโยตัวอันวัดในใบการจงร้อยคือการบรรดาตามดันมาหลวงเงินเป็นนั่ง
scan អត់ស្អាតទៅឃើញមក ណាអរគុណចាក់ស្ដែងមេរៀនទី2នេះដែលហៅមេរៀនកដាលអាកដាលហ្នឹងខ្មែរហៅ snow ហ្នឹងគឺ ចុះ scan ទៅនេះអា គឺជាកម្មវត្ថុដែលយើងត្រូវរៀនវគ្គហ្នឹងទាំងមូលនឹងឯងព្រោះវគ្គយើងចំណងជើងដូចមេរៀនទី2ហ្នឹងអញ្ចឹង ស្កានឈឹមយើង គឺការរៀបចំថវិកាកម្មវិធីឬក៏ថវិកាសមិទ្ធកម្មសម្រាប់អង្គភាពសាធារណៈទាំងអស់មានដល់6ចម្ពោះហើយចងចាំក្បួនមួយផងកិច្ចការងារក្រដាស់គេហៅ paper work ប៉ុន្តែមិនក្រដាស់ធម្មតាណាក្រដាស់កតិយុត្តក្រដាស់គោលនយោបាយតែងតែមាន3ផ្នែកផ្នែកក្បាល សិនបង ផ្នែកកណ្ដាលនិងផ្នែកកតុយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក្បាលកណ្ដាលកតុយ លើកក្រោយយើង scan ចឹងយើងឡើង អញ្ចឹង6ចម្ពោះនៃមេរៀនទី2ហ្នឹងគឺ2ចម្ពោះដំបូងគឺក្បាលសក្តីផ្ដើមចម្ពោះទី1បន្តមកទស្សនៈទាននិងគោលការណ៍ថវិកាសមិទ្ធកម្មហ្នឹងចម្ពោះទី2ហ្នឹងក៏ក្បាលដែរអញ្ចឹងក្បាលមាន2ចម្ពោះហ្នឹងហើយយើងចាំដាច់ណាស់ប្រព័ន្ធនៃមេរៀនទី2ហ្នឹងទៅយើងដូចចាំទាំងអស់អញ្ចឹងធម្មតាស្អីក៏ដោយមានសក្តីផ្ដើមមានន័យថាចូលយើងចូលចាប់ផ្ដើមស្គាល់ស្អីទៅថវិកាកម្មវិធីថវិកាសមិទ្ធកម្មហ្នឹងយើងហៅមូលដ្ឋានក៏បានដែរតែមកមេរៀនចម្ពោះទី2នៃមេរៀនទី2ហ្នឹងគឺទស្សនៈទាននិងគោលការណ៍ទស្សនៈទានមានថាតែស្គាល់ស្អីមានន័យថាម៉េចគឺគោលការណ៍ដូចទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីគោលការណ៍តើមកយើងបានចូលចម្ពោះកដាលពូកដាលមាន2ចម្ពោះគឺចម្ពោះទី3យើងត្រូវបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធថវិកាសមិទ្ធកម្មហ្នឹងហើយចម្ពោះទី4គឺការរៀបចំថវិកាប្រចាំឆ្នាំដែលខ្ញុំចូលចិត្តហៅថាកញ្ចប់ប្រចាំឆ្នាំហើយទី5ទី6យើងចេញវិញគឺចេញទៅកតុយវិញហើយយើងបានចែកគ្នាថាអាការសរុបថវិកាទូទាំងប្រទេសទៅជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយឡាយព្រោះហើយគេឡើងហៅសេចក្តីព្រៀងហើយគេហៅច្បាប់ហើយទាំងកណ្ដាលឡាយប្រហោះហើយដាក់ឲ្យអនុវត្តពីខែ1ទៅខែទីច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ2027ទីហោអញ្ចឹងហើយឆ្នាំ N+1 ខ្លាយទៅជាឆ្នាំ N ហើយឆ្នាំ N+2 ខ្លាយជាឆ្នាំ N+1 ហើយឆ្នាំ N ពីមុនមកខ្លាយឆ្នាំ N ដក1វិញណាអញ្ចឹងដេញតនេះអញ្ចឹងតែសូមបើសិនជាពួកយើងពូកែវិភាគបែបហ្នឹងវិភាគមានថាគិតលំអិតបែបហ្នឹងគឺស្អីក៏រៀនចេះដែរតែទម្លាប់យើងកន្លងមករៀនឲ្យចប់រៀនឲ្យចប់ហ្មងខ្ញុំរៀនចប់ហើយខ្ញុំចូលបើសួរឡើងវិញមិនដែរអាហ្នឹងអូគេទៀតចប់គេទៀតចប់សួរឡើងវិញមិនដែរហ្នឹងដូរទម្លាប់ហ្នឹងចេញគំនុះទេយើងអាចបាត់បង់ប្រទេសយើងឥឡូវអាស៊ានពងមើងងាយក៏យើងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាសែមកំសាន្តហៅទៅលឺវិញនៅកំសាន្ត ចាជំរាបសួរលោកគ្រូ មុនហ្នឹងហៅអត់លឺកំសាន្តងំ អូខ្ញុំមិនចាញ់តែក្រៅផ្លែលោកគ្រូចូលមកវិញតន់ត្រឹមលោកគ្រូហៅឈ្មោះគេដែរ កន្លែងយើងកំពុងនិយាយហ្នឹងសំរុំទេមានមនុស្សច្រើនរំខានទេ អត់អីលោកគ្រូនេះអត់មានទេគ្រូ អានចំណងជើងមេរៀនថ្មីឲ្យលឺ មេរៀនទី3សមិទ្ធកម្មគោលនយោបាយនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទស្សនៈទានទ្រឹស្ដីសចនាករនិងយន្តការ អូខេតបពីអានចំណងជើងហ្នឹងហើយកំសាន្តអាចនិយាយអំពីការរំពឹងទុករបស់យើងមើលតើមេរៀនទី3នេះយើងនឹងរៀនពីអីយើងរំពឹងថាម៉េចខ្លះ ជំរាបលោកគ្រូខ្ញុំអត់ទាន់នេះលោកគ្រូព្រោះដោយសារតែសប្តាហ៍មុនខ្ញុំអត់បានរៀនខ្ញុំសុំច្បាប់ថ្ងៃហើយឥឡូវធ្វើបានចូលអត់ទាន់លោកគ្រូ
ម្លឹងអានេះយើងមិននិយាយរឿងសព្ទាមុនណាយើងនិយាយរឿងកិច្ចការងារបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើណាប៉ុន្តែកំសាន្តប្រាប់ចឹងក៏មានន័យដែរមានន័យថាកណាយើងអត់តាមជាប់លាប់ទេយើងអត់មានការរំពឹងទុកនោះទេមានតែការរំពឹងទុកចាំថោតើមេរៀនទី3ចំណងជើងអញ្ចឹងរំពឹងទុកថាម៉េចយើងនឹងរៀនពីអីចាំថោចាំថោលឺចាទទួលបានគ្រូជួយ ចាគឺតាមអានចំណងជើងហ្នឹងយើងរំពឹងទុកថាយើងនឹងហើយណាក៏យើងដឹងពីពាក់ព័ន្ធជាមួយការគោលនយោបាយហើយនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមានកាន់តែគ្រូតែរៀបរាប់គោលនយោបាយដែលចន្ទោក្តាប់បានតិចមើលយើងកិច្ចការគោលនយោបាយតើយើងអាចនិយាយបានថាម៉េចតកតងទៅនឹងឋានានុក្រមគោលនយោបាយនិយាយបានទេជាសារគ្រូនិយាយអត់បាននេះតាប់បងមករានិយាយមកក៏លោកមករារាយរាប់ប្រាប់បានទេមករាអត់នឹងគោលនយោបាយឋានានុក្រមគោលនយោបាយខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេលោកអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចពាក្យឋានានុក្រមគោលនយោបាយអត់កើតលើអត់នេះហ៎ពងវិញគេពងគិតថាមេរៀនដែលលោកគ្រូស៊ូបាញ់មិញនេះឥឡូវលោកគ្រូទៅចេញឋានានុក្រមគោលនយោបាយទៅទៀតទៅតាមអត់អត់ពាក្យឋានានុក្រមមានន័យថាម៉េចឋានានុក្រម order លំដាប់លំដាប់ដោយឋានៈវិទាបទៅពុះវិពុះទៅទៀបគោលនយោបាយនេះបោះជាតិតាមតាក់ទងមួយយុទ្ធសាស្ត្រលើនេះខ្ញុំតែបោះដាក់មកមើលឃើញណាឃើញលោកឃើញបាទនៅក្នុងនេះអាចនៅក្នុង model នេះអាចនិយាយបានខ្លះអំពីឋានានុក្រមគោលនយោបាយបានសាក់មើលម៉ានីទីទាំងអស់គ្នាមើលហើយយើងអាចនិយាយបានថាម៉េចហើយចំណងជើងនេះគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់និយាយមួយយើងឥឡូវយើងរៀនអស់ទេគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយគឺជាកម្មវត្ថុនៃមេរៀនទី3របស់យើងមិញហ្នឹងតើពីមើលឃើញអញ្ចឹងហើយមករានិយាយបានអត់បាទលោកគ្រូនេះខ្ញុំថាគិតថានេះគឺជាការកែប្រែជាការដូរពីទ្រឹស្ដីទៅជាការអនុវត្តបានន័យថាពីគោលនយោបាយទៅជាកញ្ចប់តាមការទាំងនិយាយកែប្រែពីពាក្យសម្ដីនៅក្នុងគោលនយោបាយឲ្យคล้ายទៅជាលុយលោកចិត្តខ្ញុំដកពាក្យច្បាប់ចោលច្បាប់ស្ដីពីនេះក៏វត្តចោលខ្ញុំទុកធ្វើពាក្យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានហើយចឹងយើងអាចមើលឃើញអត្ថន័យវាផ្សេងហើយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាអីមករាយោងតាម
ការទៅចែកគ្នាយើងការចែកគ្នាជាប្រចាំកន្លងមកស្អីទៅរ៉ែពុទ្ធសាធារណៈនៅក្នុងន័យកិច្ចការគោលនយោបាយ អានេះជាឧបករណ៍គោលនយោបាយ ហ្នឹងជាឧបករណ៍ ជាលុយនឹង ជាធនធានអញ្ចឹងណា គូលបាយជាតិ បាទទុក ឧបករណ៍គោលនយោបាយអញ្ចឹងត្រូវស្អីក៏ដោយត្រូវការលុយមានន័យថាអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយត្រូវការលុយ ត្រូវការលុយ អញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុង គឺមិនអាចសម្រេច សម្រាប់ធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រពេលយើងធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយើងធ្វើសកម្មភាពត្រូវការលុយដើម្បីមានលុយយើងត្រូវគៀងគ គោលនយោ រ បាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏មានតែចំណូលប៉ុន្តែមានលុយយើងអាចចាយ បាយហើយលុយ ដើម្បីឲ្យបំរើឲ្យគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងស្ថាប័នគោលនយោបាយតាមវិស័យអញ្ចឹងអារ៉ាន់តុសាធារណៈប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគឺរបស់ក្រសួងស្ថាប័នខ្ញុំលុបវាចោលបាត់ទៅ ក៏ត្រូវការលុយ យើង ដែរ បាត់ពាក្យច្បាប់ ដើម្បី វិការបាត់ទៅច្បាប់ស្ដីពីរ៉ាន់តុសាធារណៈបាត់ទៅយើងដូចបាត់ក្រសួងស្ថាប័នអញ្ចឹងពីព្រោះអីអធិការដែលរៀបចំបានហ្នឹងគឺរបស់ក្រសួងស្ថាប័ន ចាយទៅមើលថនណា តែក្រសួងស្ថាប័នគឺស្ថិតនៅក្រោមវិស័យអញ្ចឹងក្នុងន័យឋានានុក្រមគោលបំណងគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងស្ថាប័នហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយវិស័យ គេជំរាបមកប្រធានចា ប៉ុន្តែប្រទេស ឲ្យប្រធាន ប្រទេសមួយហ្នឹងគឺប្រើគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនោះជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកាត់ចកូតសេដ្ឋកិច្ច ហើយដល់ ហើយពាក្យថាកាត់ចកូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងការចុះការឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជាពិសេសការចុះឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចយើងកំពុងតែចុះហើយមិនមែនទៅត្រូវកាត់ចកូតធ្វើម៉េចឲ្យវាឡើងវិញចឹងគោលនយោបាយនេះយើងហៅគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ គឺមើលអាទិត្យក្រោយ គោលនយោបាយម៉ាក្រូព្រោះយើងកាត់ចកូតសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលគឺម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែគេនិយាយខ្លីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចឹងទៅ និយាយរហូត ហើយគោលនយោបាយអស់ទាំងហ្នឹងគឺបម្រើឲ្យគោលនយោបាយជាតិខាងលើដែលយើងហៅបញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងហើយនេះហើយគឺតំណាងនៅក្រមគោលនយោបាយ ការស្កែននេះមួយទៀតហ៎ ចានេះ ស្កែនតាមដើមហ៎ ហើយយើងដាក់ថា tool target 1 target 2 objective ហ្នឹងជារូបមន្តគោលនយោបាយគោលនយោបាយណាក៏មានរូបមន្តអញ្ចឹងដែរហើយកុំឲ្យវែងពេកខ្ញុំនិយាយខ្លី tool target objective ហ្នឹងរូបមន្តខ្លីចាំអាហ្នឹងទៅបានណាខ្លី ចំវិញ គាត់តែចាំថា target នៅកណ្ដាលហ្នឹងអាចបែកបាន target 1 target 2 target 3ទៀតក៏បានដែរស្អាតចិត្តទេហើយយើងអាចយកស្អីមកបញ្យល់ target 1 2 3ហ្នឹងបានប៉ុន្តែរូបមន្តខ្លីគឺ tool target objective តើតើមាន tool តើតើមានឧបករណ៍ទើបយើងសម្រេចបានទិសដៅទី1ទៅជួយសម្រេចបានទិសដៅទី2មានឥទ្ធិពលទៅលើគោលបំណងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយ tool ហ្នឹងគឺតែយើងនិយាយមិញថាលុយនឹងឯងគឺធនធានហិរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សធនធានមូលធនដូច្នេះជាមេតិកានេះជាតកកម្មដែរយើងរៀបមេតិការៀនទៅមិនឲ្យវាសមហេតុសមផលសមរម្យគឺយើងរៀនចប់របៀបរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីចាយក្នុងន័យឧបករណ៍គោលនយោបាយមានច្រើនខ្ញុំមិនអាចយកគោលនយោបាយគ្រប់វិស័យយកមកដាក់លើតុឲ្យរៀនទេពេលខ្លះអ្នករៀននៅទីនេះបកែបែកមិនបែកឈួតបែកឆ្វេងឈួតបាត់ទៅនឹងទេគឺបែកចេះបែកមាន2គេអាចនិយាយថាមករារៀនច្រើនពេលឥឡូវបែកមួយបាត់បែកមួយបាត់ហ្នឹងវាអាចបែកទៅជាឈួតទៅជាអីចឹងទៅប៉ុន្តែបែកខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺបែកល្អរៀនទៅចេះទៅចឹងមានន័យថាយើងរៀនគោលនយោបាយតែ1 2បានណាតោះមកយើងបាច់រៀនក៏ចេះដែរនឹងហៅត្រាស់ដឹងពួកយើងពុទ្ធសាសនិកអ្នកគ្រប់ពុទ្ធសាសនាគេប្រើពាក្យត្រាស់ដឹង
bà chỉ riêng ngọt đăng đài vừa dừng vô hai rồi cũng muốn đi đó là hai nè anh em gì mà đón hai mà đón tiếp ta cồn vô bài nó có mấy rồi muốn chẳng đằng cồn nón cồn vô bài xem này ai đôi nè tiệt ta vậy đã khó khăn cứ thà gạt nơi cái đá chừng này ai ốp có vậy đã đôi kia món nó cứ lối bắn tay ai đã Đi này, chui vào không em được chặt chắc đá. là cũng dùng bái chỉ phải nói là bây giờ dân chỉ làm kia viên thu hay năng thả gạt muối nè thả gạt muối nó bên đây có bài thu phê những cái dân chỉ làm hiện tại trong một tân dân do mà khác do thả gạt muối nó như thả với chiếc thu mà chẳng vì ai cô nhiều bài em xem cái này thu không hiểu với dân mà anh về thu đạm lên nè dân vậy thả gạt muối to bị thu mà ta dương tranh đầm ná bị nông bánh tới cái phong xào cái dương chỗ cái tiêu nơi bầu ở dương vậy bị cái bộ tự dương tạm gì bị nông bánh tự mà ok nó tranh bị nông bánh tự tân tài như kia vậy bị làm cái lô pin bánh hai cái chập làm bị nó bu kia tình nhang của tiêu nó nồng chẳng không hết đâu thay cái muối nó không hết đâu anh bây giờ gì đàm lấy cái trái pin bên từ họ là tiếng hát cái anh kia đàm lên này thì vậy thay cái tim muối nè ok sau mình chọn tới economic policy này chạy trên chữ phí mà như hai macro policy và lợi dụng mà tạo việc macro thế dùng lệp môi chảo đó việc macro nữa thì mỗi dùng hai fiscal policy cô dụ bài xa được bờ bốn hai tí bí dùng hai monetary policy cô dụ bài rụt bay vật thọ okay. Trong mỗi fiscal policy xa được bờ bốn bí monetary policy rụt bay vật thọ thế nhóm gì phần năng đập bàn chập bàn ấy khá hay mặc ra bàn ăn phi rồi chạp mình không nhiều lọ không có tục phải tại nhóm mình vậy mình pi mê nửa chiếc xe rụt bầm môn nọ thu thay cái đạo trực tiếp bàn năng miền là cụ miền hậu hai là tăng vì đào mà này tất cả của nhiều bài thầm thấm những lo nước thầm chả cao cái đấy của nhiều bài bị say na mùi cái đấy cô bầm non này cô nhiều bài thì mỗi cứ cầm nào sẽ tự cách hay economic growth nó thì muối thì phí bằng cao ca nghĩa chun và chia bổ rót employment thì các employment này sẽ khai cái hai mình giao viết hai tha nị dụi dương vậy ta nị dụi của bạn dối cứ cả nghĩa tại việc vật chia xác cứ nị dối những hai nị dối chuột nị dối chật nắng năng tí bấy cứ theo được hiệp macro sẽ tích cách nhưng có ta thì dân flop lứ theo hiệp macro sẽ tích cách nhưng lê hiệp macro muối nó sao theo được hiệp sẽ ta hiệp stability bà này
ពីហ្នឹងសំខាន់ណាស់ជាគោលបំណងនៃគោលនយោបាយធ្វើម៉េចឲ្យមានស្ថិរភាពហើយលបើនឹងបញ្ចប់មានដូចជា Rồi kìa. លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអញ្ចឹងទៅវាមានលបៅអញ្ចឹងទៀតអាគោលបំណងគោលនយោបាយហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ចកោណមានធាតុយ៉ាងច្រើនធាតុខ្លះមិនមែនគោលបំណងចុងក្រោយទេវាជាគោលបំណងអន្តរក្តីហើយគេថាអភិបាលកិច្ចល្អគឺនៅកណ្ដាលជាស្នូលអភិបាលកិច្ចមានថាការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំអញ្ចឹងពាក្យថាគ្រប់គ្រងដឹកនាំហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងដឹកនាំធនធាននឹងឯងធនធានមនុស្សធនធានហិរញ្ញវត្ថុធនធានរូបវន្តផ្សេងៗអញ្ចឹងទាមទារអភិបាលកិច្ចល្អកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះវាស់ដោយសូចនាករអីអញ្ចឹងគោលបំណងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺវាស់ដោយសូចនាករបំរែបំរួលជាភាគរយនៃផសសដែលយើងហៅថា GDP ខ្ញុំសេញ៉ា Delta ហ្នឹងមានន័យថាបំរែបំរួល Delta អញ្ចឹងដាក់សញ្ញាភាគរយមកមានន័យថាបំរែបំរួលជាភាគរយនៃ GDP ហ្នឹងគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវាស់ដល់ហ្នឹង employment មានន័យថាវាស់ដោយចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើនៅក្នុងចំណោមកម្លាំងពលកម្មគេហៅ employment ហើយនេះអត់ចូលក្នុង scope អត់ចូលក្នុងវិសាលភាពដែលខ្ញុំយកមករៀនទេចូលទេអត់មានពេលទៅរៀនដល់អានោះគេឲ្យឈ្មោះថា labor statistic មានន័យថាស្ថិតិពលកម្មពីឆ្ងាយពេកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយចេះចាស់យើងគិតថាគោលបំណងទី1និងទី2ហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេកាលណាសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនមនុស្សក៏មានការងារធ្វើដែរអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចកើន GDP កើនឡើង employment ហ្នឹងក៏កើនឡើងដែរតែពីរហ្នឹងគឺផាក់ផាយគ្នាចំណែកគោលបំណងស្ថិរភាពនេះទូលាយគឺត្រូវមានស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពសង្គមកិច្ចកុំឲ្យមានបាតកម្មមហាបាតកម្មដូចឆ្នាំ2013ហ្នឹងលេងមួយថ្ងៃលេងមហាបាតកម្មពេញទឹកពេញដីស្ថិរភាពសកម្មភាពដើម្បីកុំឲ្យអីលុយដែរការទូរស័ព្ទហ្នឹងណាមុខអ្នកមិនអត់តាន់ហើយអត់លឺទៅពេលហើយបញ្ចេញសម្លេងមកចឹងស្ថិរភាពនេះវាទលំទលាយប៉ុន្តែយើងយកសូចនាករមួយយកមកជំនួសទោះបីថាវាពិបាកវាស់វែងមិនក៏ដោយគឺយើងយកអត្រាអតិផរណា inflation rate ខ្ញុំសេអង់គ្លេសចោះ inflation rate ហ្នឹងគឺអត្រាអតិផរណាមានន័យថាមករាស្គាល់ស្អីទៅ inflation ហ្នឹងTrong cái lượng gì mình đang là inflation nhom sự phê sang ថាម៉េចមិញ nhưng mà sự chạy tiếp việc ăn lại sợ nó là sự đằng đại inflate nó phải gì thu តែខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរតែមិន atra lưu mấy là tệ phò na đâu atra tệ phò na inflation rate ហើយមករានៅវិញវ៉ាន់ហើយមកអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំឲ្យពេល1នាទីមើលពាក្យ inflation ហើយបើយើងថែមពាក្យ rate ទៀតក៏មិនអីដែរសរសេរថា inflation rate មានន័យថាម៉េចអាន1នាទី
ซึ่งจันโทគឺមាន background ខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចចឹងจันโท អត់ថងលោកគ្រូ មានខាងអីការនៅ bachelor IT លោកគ្រូ ខ្ញុំជួបម្ដង IT ឥឡូវតាមតាន់ខ្លះដែរចឹងจันโทអត់អីណា ចាលោកគ្រូតាមតនតា AI ខ្លាំងខ្លាំងគ្រូ អូយយើង IT ឥឡូវចេះកិច្ចការគួនយោបាយទៀត không đang giải quyết đâu vậy Sơ lấy bài quyền có lên giờ lại giờ ra mở សំខាន់អ្នកខ្លះនោះ cũng không ai មាន background សេដ្ឋកិច្ចអីខ្លះតាមពីក្រមមកអាចលឹបមុខជាងจันโทក៏ថាបានដែរ Chẳng là áo xoay à cả តពីមើលឲ្យយល់អីខ្លះจันโท inflation rate ហ្នឹង Hả? Cũng có xoay Rồi ôi ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង inflation ហ្នឹងអតិថិជនណាហ្នឹងក៏ចង់និយាយពីការកើនឡើងថ្លៃទំនិញឬក៏សេវាកម្មកើនឡើងតែម្ដងធ្វើឲ្យតម្លៃលុយថយចុះមានតែហ្នឹងគ្រូ Từ tại Trở lại kinh tế cả Bây giờ thấy xã គឺយើងយកលុយទៅទិញទំនិញចឹងយើងថ្លៃទំនិញយើងហៅថ្លៃទំនិញក៏បានថ្លៃលុយក៏បាននិយាយបានចឹងមែនក្នុងន័យទស្សនវិជ្ជាគឺចឹងមែនបើអង្គមកបាវ Đừng có bán tay chiếng để bởi mơ ថ្លៃ Mở ពី tình các con tay chốt tâm 5-10,000 bớt ទៅ5-10,000 រៀលទៅ 20,000 រៀលទីហោ Chút tới nè Cái đó ចឹង năm ថា đứa ក៏ cái និ đi យាយ lấy ថាយកលុយទៅទិញអង្គយកអង្គមកទិញលុយក៏បានមានស្អីដូចគ្នាអង្គមកបើទិញលុយ5-10បាន5-10,000 Chút lên bị lơ vía mà nè Đây vì sensor thì តាមក្រោយអង្គបើទៅដែរទិញលុយបាន 20,000 តែយើងអត់និយាយអញ្ចឹងក្នុងជីវិតពិត Chứ mà ăn tay យើងអត់និយាយ chiếng ថាយកអង្គមកទិញលុយទេយើងនិយាយថាយកលុយទៅទិញអង្គ Ngày môn យ៉ាងណាក៏ដោយ Tên nhá ត bờ ទៅ mà 20,000 chắc មកទិញបានមួយបាវពីមុនមកទៅ5-10,000 ទេ Ủa bà dương do công hôn pi ចឹង cho đợi យើងយកលុយច្រើនជាងមុនទៅទិញអង្គមួយបាវហ្នឹងចឹងយើងនិយាយថាលុយចុះថោកអត់អីទេ ចឹងក៏ឡើងថ្លៃមានថាលុយចោលថោកតិផរណានេះមានន័យថាការឡើងថ្លៃទំនិញមិនថាទំនិញគ្រប់មុខដែលយើងប្រើប្រាស់ឬក៏ទំនិញសមត្ថណាគេប្រកាសអតិផរណាប្រហែលភាគរយនោះគឺជាការឡើងថ្លៃជាមធ្យមនៃទំនិញ ទំនិញខ្លះវាអាចឡើងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹង 10% ទំនិញខ្លះ 20% ទំនិញខ្លះ 1%ទំនិញខ្លះកន្លះភាគរយគាត់សរុបចូលគ្នាគិតជាមធ្យមបាន 3-4% ឬក៏ 5% ប្រធានយកທາງចុះ ដែលគេហៅថាអត្រាអតិផរណាអញ្ចឹងអត្រាអតិផរណាគឺជាអត្រានៃការឡើងថ្លៃទំនិញជាមធ្យមនឹងទូទៅគេថាទូទៅមិនថាមិនមែនមួយមុខចឹងមេរៀនទី3នេះដែលមាន3ចម្ពោះហ្នឹងក៏ប្រឈមដែរគេហៅ challenging lesson មានប្រឈមដែលយើងត្រូវចេះប៉ុន្តែជាមួយនឹង stock ឃ្លាំង stock ចំណេះដឹងពីក្រៅមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចទៅលឿនបានយើងមានពេល9ម៉ោងចាំថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់សល់3ដល់សល់ពេលតែ6ម៉ោងទេដូច្នេះគ្មានភាពលយឆាយជាមួយពេលវេលាទេតែយើងខំប្រឹងទៅឲ្យលឿនគឺអ្នកណាដែលខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាតាមយើងមិនទាន់ទេគោលនយោបាយទីចំពោះទី2ទី3ដែលតាមឲ្យគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងល្បីវត្ថុមិញមករាកប់ទៅឃើញថាពីរនឹងបូកចូលគ្នាយើងហៅ economic policy អូខេណាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយបន្ទាប់ពីរៀនគោលនយោបាយនឹងហើយមានន័យថាគោលនយោបាយស្អីក៏ដោយក៏យើងចេះដែរព្រោះយើងមិនអាចយកគោលនយោបាយគ្រប់មុខយកមកនិយាយបានទេព្រោះបើបញ្ចតោនស្មុគស្មាញតែរៀនអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសំខាន់ពីរហ្នឹងសំខាន់វាមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសប៉ុន្តែមុនហ្នឹងចូលគោលនយោបាយហ្នឹងគឺយើងមើលសូចនាករវាស់វែងលទ្ធផលគោលនយោបាយសិនក្នុងនោះ
ស្អីទៅ GDP អញ្ចឹងក្នុងជំពូកទី1ហ្នឹងយើងព្យាយាមយល់ស្អីទៅ GDP ហ្នឹងខ្មែរយើងហៅផសសសកាត់មករានេះគេនិយាយផសសហ្នឹង kia lũ mạnh bánh con gì này ហ្នឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហើយកណ្ដាលយើងយកផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចែកនឹងចំនួនប្រជាជន GDP ចែកនឹង number of population មកថា GDP កម្ពុជាមានទំហំប្រហែលជា45 billion $45 ហើយ09ណា45ហើយ09ចែកនឹង17លាននាក់17ហើយ06ចែកទៅយើងនឹងបានខ្ទង់$2,900ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគេឲ្យក៏ជាសូចនាករមួយទៀតដែរ$2,900ក្នុងមនុស្សម្នាក់ដែលយើងហៅ GDP per capita GDP per capita គឺផសសក្នុងមនុស្សម្នាក់សូចនាករនេះក៏សំខាន់ដែរកម្ពុជាយើងស្មើ$2,900ហ្នឹង3,000ហ្នឹងដាក់ទិសដៅឆ្នាំ2030ខ្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ហើយអាចំណូលមធ្យមហ្នឹងគឺសំដៅដល់ហ្នឹងអា GDP per capita ហ្នឹងហើយចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់គឺស្ថិតនៅចន្លោះខ្ញុំថាពី4,500ទៅខ្ទង់10000ចុះខ្ញុំនិយាយចឹងចុះចឹងយើងឲ្យសយឲ្យទៅនៅចន្លោះហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ហើយឥឡូវនេះយើងប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតអានេះគេហៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺប្រទេសដែលណាគេហៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចាឥឡូវយើងខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្នាំ2030ធ្វើម៉េចនៅចន្លោះនេះយើងសម័យគិតមើលទៅយើងស្រួលធ្វើអត់អាចពិបាកអាចមានបញ្ហាអូខ្ញុំភ្លេចរឿងមួយខ្ញុំសុំពេល1នាទីăn ចឹងយើងចូលដល់ចម្ពោះទី1សូចនាករហើយយើងបានទៅចែកគ្នាមិញហើយកម្មវត្ថុគឺរៀនឲ្យចេះស្អីទៅផសសតែខ្ញុំមានដូចសពមួយដងអញ្ចឹងគឺយើងមានក្បាលកដាលកតុយអានេះគឺក្បាលអានេះគឺកតាលហើយអានេះគឺកតុយប៉ុន្តែក្បាលនេះយើងនិយាយច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅលឿនតែទៅទស្សនាទានទ្រឹស្ដីសូចនាករនិយាយហើយចឹងអត់ repeat ឡើងវិញទេវិចារណកម្មឬក៏យើងហៅហេតុផលចុះវិចារណកម្មគឺហេតុផលអីបានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់គេលោយើងអត់ដឹងណាមានច្រើនចំណុចប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើក8ចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាចំណេះដឹងសេដ្ឋកិច្ចមានឥទ្ធិពលឬក៏ចំណេះដឹងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ត្រូវដឹងថារាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺចេញពីការវាយតម្លៃអ្នកណានោះក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកណាក៏វាយតម្លៃដែរមុននឹងសម្រេចចិត្តបើយើងមិនសូវសង្កត់ធ្ងន់ពីមុនមកតែឥឡូវនេះយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅថារាល់ការសម្រេចចិត្តត្រូវវាយតម្លៃសិនហើយដើម្បីវាយតម្លៃតែអត់ចេះទ្រឹស្ដីនឹងវាយតម្លៃមិនទេអញ្ចឹងការរាល់ការវាយតម្លៃត្រូវប្រើទ្រឹស្ដីត្រូវប្រើទ្រឹស្ដីនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកណាគេនោះរកស៊ីមាសទិញមាសលក់មាស
tình miết cho rụp của bọn cái đấy tình miết rụp của bọn mẹ là tình miết mà tục lên té tục bằng tua phần nhà nào lúc ai tình miết lụa miết online nhỉ mình game online nhé mình game này mình thà ca chuồn đồ online trừ chắc trừ đây lôi năng và là ní dương bạch mơ từ đấy khơi nơi là về đài lại pren càng lớn lại phụ e đó lại phụ e càng lớn miết lạc lại miết dạ chọc và tại việc cao thấy ban dương chọc làm dữ lắm mình dữ ra đây mình dữ lấy khơi những cái cả đấy khơi làm phải biết cho thảo thì nó bây giờ phải toàn làm lại thế biết làm lại không phải toàn năng là phải toàn làm lại thế biết làm lại toàn bên Pratica nữa họ một lần thế phải làm lại hay nhắc ra thì họ chưa thật mình sẽ làm lại là hồi đấy là biết về ai thảo quá nha thì thay vì mình đái là biết là lãng la cho nên là cái chui đồ biết tạm online nó cái mình là khảo một cái nó cái tục cái hole tục dùng gì nó bơ nè na nó đang đây nhà nó mà nó vô làm anh lấy vô liền đứa có vô làm lại nhưng prap tha xây cái đó ở ai làm là hồ tê thì không thể cho vinh đi ta nữ dưỡng với ọt đắng nè đắng nè ọt dốt nè ọt chứa pro ọt dốt cho nên class tục hồ là khảo nông tục cho nên mà pon tí pon nó phẩm đọ lối hồ tục tờ máu liệt cho tháo lối vì khảo bọc luôn sọ cho bên ọ là ra đặt khảo như vợ biết là đặt khảo nó đặt bạc rồi và sao biết cho tháo lươn về chẳng nên chỉ tôi lấy ở lạiនេះបើយើងអត់យល់ទេចាំទុកហ្មងបាច់យល់មកអីចាំទុកហ្មងឲ្យតែពេលឡើងថ្លៃមាសចុះថោកប៉ុន្តែនេះមិនមែនចំណេះដឹងទេអាការចាំទុកបែបហ្នឹងទូសារតែយើងអាចពន្យល់បានអាចបកស្រាយបានទើបវាល្អប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលទេអ្វីខ្ញុំលើកមកនេះគឺគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថា trick ស្ដីអាហ្នឹងតាមថាប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃមាសដឹងចុះថោកហើយខ្ញុំមួយម៉ាត់ចុះកុំឲ្យថាខ្ញុំចាត់អាក្រក់ពេកកាលណាប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃហើយប្រេងឥន្ធនៈវាជាវត្ថុធាតុដើមនៃផលិតកម្មនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមកស៊ូតឯហ្នឹងយើងប្រើនៅក្នុងកសិកម្មច្រើនណាស់ក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសអញ្ចឹងថ្លៃទំនិញក៏ឡើងថ្លៃដែរកាលណាទំនិញឡើងថ្លៃទៀតហើយកាលណាមានវិបត្តិមនុស្សអត់ការងារធ្វើច្រើនអញ្ចឹងនាំគ្នាលក់មាសហ្នឹងកម្រិតបុគ្គលកម្រិតប្រទេសក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាទំនិញឡើងថ្លៃយើងហៅអតិផរណាវាខ្ពស់ពេកហើយប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងចង់ទប់ស្កាត់អតិផរណាអញ្ចឹងធនាគារកដាលរបស់ប្រទេសហ្នឹងក៏ត្រូវមានបទអន្តរាគមន៍ដែរត្រូវលក់មាសដែរអញ្ចឹងកាលណាលក់មាសទៅមាសចុះថោកទេណាចឹងឲ្យតែប្រេងឡើងថ្លៃមាសដល់ចុះថោកចឹងអ្នកដែលចេះអាហ្នឹងអាចដោះខ្លួនបានលឿនព្រោះអ្នកអត់ចេះចាំអត់មើលលុយនៅ account តែធ្លាប់ចំណេញនោះគេស៊ីខ្ទេចវិញបាត់អស់ខ្ញុំនិយាយឡើងវិញខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺយល់សម្រាប់អ្នកដែលលេងទិញមាសលក់មាសតាម online នោះចាចំណុចទី2ជីវិតយើងតែងតែជួបបញ្ហាចឹងយើងត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មបញ្ហានឹងមានន័យថាយើងត្រូវស្គាល់បញ្ហាសិក្សាបញ្ហាចឹងបញ្ហាមិនមែនជារឿងដាច់ដោយឡែកនៃពីជីវិតយើងទេបញ្ហាតែងតែតាមយើងហើយកម្មវត្ថុបេសកកម្មរបស់យើងគឺដោះស្រាយបញ្ហាហើយកាលណាយើងបញ្ហានោះយើងដោះស្រាយហើយគឺអ្វីដែលនៅសល់គឺផលចំណេញច
អ្នកណាដែលកិច្ចពីបញ្ហានៅក្នុងជីវិតហ្នឹងឃើញបញ្ហាកិច្ចឃើញបញ្ហាកិច្ចហ្នឹងក៏គ្មានផលចំណេញដែរមានទេផលចំណេញដូច្នេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគឺគេបង្រៀនឲ្យអ្នកនោះចេះស្រាវជ្រាវកំណត់អត្តសញ្ញាណបញ្ហាមានអីខ្លះកាលណាយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណបញ្ហាខុសក៏យើងដល់ដំណោះស្រាយខុសក៏យើងអត់ចំណេញដែរហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងតែងតែមានជំរឿសអញ្ចឹងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមិនដែលនិយាយថាអូខ្ញុំអត់មានផ្លូវដើរទេហើយគេមិនបង្រៀនសេដ្ឋវិទូហ្នឹងឲ្យនិយាយថាអត់មានផ្លូវដើរដែរចឹងចន្ទោរៀបកាយតើចន្ទោនៅលោកគ្រូនៅលេង អូខេការកសាងគ្រួសារជាបញ្ហាមួយចន្ទោ ចាលោកគ្រូបញ្ហាធំទៀត តែបញ្ហាធំហ្នឹងល្អឡើយហ្នឹងក៏ល្អយើងនិយាយបានល្អអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងមិនជៀសណាតែជៀសគឺมันមានផលចំណេញទេតែពេលយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអ្នកខ្លះដោះបានល្អអ្នកខ្លះដោះបានល្អមានថាយកបានស្ដីល្អអីហ្នឹងទៅមានសុភមង្គលដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅវិញទៅទៀតអ្នកខ្លះក៏មិនសូវបានល្អប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ជីវិតគ្រួសារដូចគេឯងដែរការបាន10ឆ្នាំលែងលះគ្នាអញ្ចឹងក៏មានប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថាចេញពីការយល់ការបាន10ឆ្នាំហើយលែងលះប្រហែលជាប្រសើរជាងអត់បានរៀបការសោះតែម្ដងព្រោះយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចនោះអញ្ចឹងតែមានន័យថាយើងដោះស្រាយបញ្ហាមួយហ្នឹងមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងហើយបានជាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមិនសូវល្អព្រោះកាលនោះមានបរិស3នាក់ស្រឡាញ់អាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាជំរឿសហើយរើសចំបងមួយនោះដែលអំជាងគេនោះហើយយើងចោលជំរឿស2ទៀតដែលល្អអញ្ចឹងហើយបានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកន្លែងនេះគេនិយាយថាត្រូវគិតគូរអំពីជំរឿសហើយថ្លឹងថ្លែងជំរឿសហ្នឹងមួយណាល្អជាងគេជ្រើសរើសយកជំរឿសល្អបំផុតទាំងដើម្បីជ្រើសរើសយកជំរឿសល្អបំផុតយើងអាចប្រមូលទិន្នន័យយើងអាចកំណត់សូចនាករកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលយើងបានរៀនហ្នឹងហើយកំណត់ជំរឿសណាល្អជាងគេតើយើងចេះគិតតាមបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកម្ពស់ជាសូចនាករមួយកម្ពស់ខ្ញុំដាក់សកកចុះប្រាក់ចំណូល income ចំណូលជាសូចនាករមួយទៀតប៉ុន្តែកម្ពស់ក្តីចំណូលក្តីគឺសូចនាករបរិមាណអានោះស្រួលវាស់វែងមួយគិតជាលុយមួយគិតជាម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅចំនួនសល់សូចនាករដែលពិបាកវាស់វែងដូចជាអិរិយាបថឬក៏ចរិតលក្ខណៈចរិតរិទ្ធពីចរិតឡងឡាណាយើងត្រូវវិភាគទិន្នន័យហើយកំណត់ជំរឿសណាល្អជាងគេហើយរើសជំរឿសនោះដើម្បីកុំឲ្យ5ឆ្នាំលែងលះវិញឬក៏3ឆ្នាំលែងលះវិញឬក៏1ឆ្នាំលែងលះវិញมันជាទីហោចំណុចទី5វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចគឺសិក្សាអំពីប្រធានបទ2មួយគឺប្រធានបទនៃទំនាក់ទំនងសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងតែកាលណាយើងសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងយើងចែកចេញជា2មួយយើងហៅ correlation ហើយស្រួលអានណាអានស្រួលប៉ុន្តែប្រហែលជាពិបាកយល់ហើយមួយទៀតគឺ correlation ហើយនឹង causation ខ្ញុំឲ្យពេលយើង2នាទីសួរ AI ប៉ុន្តែខ្ញុំខកបញ្ជាក់ថាប្រធានបទ2ហ្នឹង
គឺជាការសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងនឹងឯងពីខ្លះគេប្រើពាក្យ association ការសិក្សាអំពីសម្ព័ន្ធអញ្ចឹង x និង y ហ្នឹងវាតាក់ទងគ្នាឬក៏វាមានសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីសម្ព័ន្ធឬក៏ទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺប្រធានបទចែកចេញជាពីរមួយហៅ correlation មួយទៀតហៅ causation 2នាទីមើលតមកយល់តមកអាចពន្យល់វិញអាចលាតតំណាងការយល់នេះស្ដាប់ខ្ញុំឮទេចាំធោស្ដាប់ឮ ចាលោកគ្រូស្ដាប់ឮ ចាំធោឮអ្នកណាក៏ឮដែរ2នាទី ai có cái đó này này tôi bố kéo kia đó ôn nè này kéo đó cái đó ở tập đặt chung tới ôn nè anh sai đi luôn đấy đã không hơi xuyên OK ចាំធោអាចនិយាយបាន និយាយបានតិចតិចទេលោកគ្រូ ជួយ ចាលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង correlation ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបើអត្ថេណាមួយប្រែអត្ថេ x ប្រែប្រួលអញ្ចឹងអត្ថេ y ហ្នឹងក៏ប្រែប្រួលដែរនេះតាតាមលោកគ្រូ អាហ្នឹង correlation ចុះ causation causation ហ្នឹងវាប្រែប្រួលបើ x ប្រែប្រួលវាមានការអាស្រ័យតាក់ទងវាអាចដោយហេតុផលណាមួយវាធ្វើឲ្យ y ប្រែប្រួល OK អ្នកណាគេអាចនិយាយបានថែមទៀតសាកយកគោលការណ៍លើកដៃមកគោលការណ៍លើកដៃវាសំខាន់យើងតើយើងញែកឲ្យដាច់ពីគ្នាស្អីទៅ correlation ស្អីទៅ causation លំថលមានតាមទេ bạn là cô correlation គឺគេសំដៅទៅលើពីរអត្ថេពីរ variable ដែលមានតំណែងគ្នា
ពេលអ្វីមួយផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយទៀតក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងដែរចំពោះ causation គឺមានន័យថាអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់effect ទៅលើមួយទៀតទៅឧទាហរណ៍ដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មានន័យថាផ្លូវត្រូវសើមទៅបានខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹង ភ្លៀងធ្លាក់ផ្លូវត្រូវសើមអូខេញឹមមករាធីผมមានអ្នកលើកដៃជើញឈ្មោះធី កុំឲ្យលោកគ្រូខ្ញុំចន្ទធីដោយសារបញ្ញាពេកខ្ញុំដាក់ធីយកកុំឲ្យលោកគ្រូថាមានអ្នកលេងដៃចឹងខ្ញុំលើកដៃ អូខេណាចន្ទធីចឹងឆ្ងល់ឈ្មោះអីក៏ខ្លីម៉េចធីជើញ correlation ហ្នឹងនិយាយពីតំណែងវាមានកម្រិតដែលមានអត្ថិពីរផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើថ្លៃមួយកើនថ្លៃមួយទៀតក៏វាកើនឡើងដែរហើយមួយទៀតអត្ថិ correlation ហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងអត្ថិមួយបង្កឲ្យអត្ថិមួយទៀតមានការកើនឡើងដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនណាគាត់ជក់បរិយអញ្ចឹងគាត់អាចកើតជំងឺសួតដែរ អូខេ ខ្ញុំគិតថាវាស្រួលយល់ ស្រួលតែពិបាកឬក៏ពិបាកតែស្រួលចន្ទធី ខ្ញុំគិតថាវាស្រួលយល់តើបើនេះវាអត្ថិហ្នឹងវាតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងគាត់ជួបបរិយច្រើនសួតគាត់កើតជំងឺសួតđấyពីហ្នឹងអត្ថិហ្នឹងវាតាក់ទងគ្នា แล้วมาថា knowledge ខ្ញុំតាមដល់អក្សរ KN ហើយនឹងលុយនេះមានន័យថាទ្រព្យ wealth តើមានចំណេះដឹងនាំឲ្យមានទ្រព្យឬក៏មានទ្រព្យនាំឲ្យមានចំណេះដឹងចន្ទធីមួយណាបង្កឲ្យមួយណា គ្រូមានចំណេះដឹងអាចបង្កឲ្យមានលុយធំជាមានលុយអាចបង្កឲ្យមានចំណេះដឹង ចឹងចន្ទធីគាត់ថាមានចំណេះដឹងបង្កឲ្យមានលុយមិនមានលុយបង្កឲ្យមានចំណេះដឹងទេអញ្ចឹងហ៎ អត់ទេវាមានចំណេះដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាចំណេះដឹងអាចឲ្យយើងមានលុយច្រើនពេលខ្លះយើងមានលុយប៉ុន្តែយើងចំណេះដឹងលុយនឹងអត់កើនឡើងទេប៉ុន្តែបើយើងមានចំណេះដឹងយើងអាចយកចំណេះដឹងយើងទៅធ្វើការទៅរកស៊ីលុយយើងកើនឡើងបើមិនឲ្យចន្ទធីយកពីរទេកុំឲ្យនិយាយថាអានេះក៏អាចអានោះក៏អាចយកតែមួយយកមួយណាចំណេះដឹងមកកើតមានលុយចំណេះដឹងនាំឲ្យមានលុយចន្ទធោគិតចឹងដូចចន្ទធីទេ បងប្អូនគ្នាតាំងពីអ្នកហ្នឹងអត់បងប្អូនជឿលោកគ្រូតែខ្ញុំគិតថាអាពីរហ្នឹងវាតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគ្រូតែបើយើងយកតែមួយបង្កហេតុតើមួយណាបង្កឲ្យមួយណាមានចំណេះដឹងនាំឲ្យមានលុយឬក៏មានលុយនាំឲ្យមានចំណេះដឹងមានចំណេះដឹងបង្កឲ្យមានលុយបងអូខេ មករាមានអីចង់លូកមាត់បាទខ្ញុំយល់ស្របតាមគាត់ទាំងពីរដែរលោកយើងគោលដៅចុងក្រោយគឺលុយនឹងហើយអញ្ចឹងមានចំណេះដឹងយកការងារធ្វើមានការងារធ្វើមានលុយច្រើនសរុបសេចក្តីអំពីប្រធានបទពីរហ្នឹង correlation ហើយនិង causation ពីរហ្នឹងខុសគ្នាមិន correlation ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើតំណែងអត្ថិពីរដែលមើលទៅវាដាច់គ្នាអត់វាគាត់ថាវាប្រែប្រួលស្របគ្នាហើយមួយទៀតគឺ causation ហ្នឹងគឺតំណែងដែលបង្កវាប៉ះពាល់ដល់មួយទៀតឧទាហរណ៍គេលើកនេះខ្ញុំយកចេញមកពី AI លើកំណើននៃការលក់កាហ្វេលក់ការ៉េមដាច់ដោយសារតែវាធ្វើឲ្យមានជំងឺលាកស្បែកកើតឡើងគឺនិយាយចេញប៉ុណ្ណឹងបានន័យថា
ក្រែមលក់ដាច់ដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅហើយអាកាសធាតុក្តៅហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យរលាកស្បែកកើនឡើងអញ្ចឹងតំណតំណងដែលការកើនឡើងនៃជំងឺរលាកស្បែកហើយនឹងការលក់ក្រែមដាច់គឺដូចជា correlation វាឡើងអញ្ចឹងដូចគ្នា causation គឺលោកគ្រូលើកឡើងមុនហ្នឹងគឺតកតងមួយប្រេងឡើងថ្លៃនាំឲ្យមាសចុះថោកហ្នឹងដោយសារតែកាលណាវត្ថុធាតុដើមព្រោះប្រេងវត្ថុធាតុដើមឡើងថ្លៃវាពាក់ព័ន្ធមួយការដឹកជញ្ជូនការផលិតកម្មអីប្រែប្រួលច្រើនមានដំណោលក់មាសដើម្បីបន្តដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងគឺជា causation អូខេយើងមិនបាន identify ថាប្រេងឡើងថ្លៃនាំឲ្យមាសចុះថោកដោយសារយើងធ្វើ reasoning ប៉ុន្តែមករាវាតម្លៃលើមនុស្ស100នាក់ប្រហែលអ្នកយល់ច្បាស់អញ្ចឹងឬក៏ច្បាោគ្មានយល់អីទេវាតម្លៃមើល នេះអីហ៎ អ្នកដែលអាចយល់ច្បាស់ថាប្រេងឡើងថ្លៃនាំមាសចុះថោក អត់ដឹងទេឬមិនអាចថាអត់ទៅមានអ្នកស្គាល់នៅកម្រិតហ្នឹងឯងគាត់ណាថាតាមភាពជាក់ស្ដែងថាបញ្ហាចំពោះមុខកើតឡើងអញ្ចឹង លោកជាអីទេ ធនធានបំរុងជាមាសរបស់គាត់សំទុកហ្នឹងក៏ទៅលក់ឯងទីហោថា អានេះ ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ទៅនឹងតមកបានគីឡូអញ្ចឹងទៅដល់ពេលឥឡូវលុយគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវយកធនធានបំរុងដើម្បីយកទុកគង់ដើម្បីបន្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគាត់ អូខេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អាហ្នឹងយើងនិយាយថាបុគ្គលតែសូមបញ្ជាក់ប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងក៏លក់មាសដែរ វិស័យ អត់ទេគាត់ណាមិនបុគ្គលឬក៏គ្រួសារប្រទេសហ្មងលក់មាសដូចនេះគាត់លក់មាសដើម្បីទប់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងធនាគារកណ្ដាលយើងក៏គាត់មានទុនបំរុងជាមាសដែរគាត់អាចលក់មាសចាំមកធ្វើមាសចុះថោកយើងយល់បានថានៅពេលយើងនិយាយអំពី correlation យើងគ្រាន់តែសិក្សាថាតើអញ្ញត្តិពីរហ្នឹងតាក់ទងគ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណា x ហើយនឹង y ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់សិក្សាអំពីមួយណាបង្កឲ្យមួយណាទេកាលណាប្រធានបទនិយាយអំពី causation គឺយើងមិនត្រឹមតែមើល x ហើយ y ហ្នឹងតាក់ទងគ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងមើលមួយណាបង្កឲ្យមួយណាទៀតផងចឹងប្រធាននេះជាប្រធានបទពីរផ្សេងគ្នាភាសាខ្មែរហៅថាហេតុផលអញ្ចឹងហេតុហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្កហើយផលគឺជាលទ្ធផលឬក៏យើងហៅថាទំនាក់ទំនងហេតុផលចាពួកយើងដែលឮឬក៏ខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយពួកយើងដែលឮនិយាយថាគេនិយាយថាមុនមានវ៉ាក់សាំងអត់ទាន់មានមនុស្សងាប់ទេដល់ពេលវ៉ាក់សាំងកូវីដដល់ពេលវ៉ាក់សាំងកូវីដមកដល់មានការចាក់វ៉ាក់សាំងមានមនុស្សងាប់ចន្ទធីដែលគេឮគេនិយាយចឹង លោកគ្រូដែរលឺសូរច្រើន តែបើដែលសំណួរសួរថាតើវ៉ាក់សាំងបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ដែរទេចម្លើយ ពួករៀនឆ្លើយ បាទ សំណួររៀនឆ្លើយ មិនអត់ហ៊ានឆ្លើយអត់ច្បាស់ អត់ហ៊ានទេដោយសារខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំចូលរួមអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពេលមានគេមកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយដែរខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹង ហើយចន្ទធីក៏ធ្លាប់កិច្ចពីវ៉ាក់សាំងដែរខ្លាចស្លាប់ អត់ទេខ្ញុំចាក់លោកគ្រូដោយសារខ្ញុំគិតថាមានអ្នកជួយចាក់វ៉ាក់សាំង ទេអានេះមកពីស៊ុំសុខាភិបាលមែន សេដ្ឋកិច្ច សេដ្ឋកិច្ចទេមករាតើវ៉ាក់សាំងបង្កឲ្យមានសេចក្តីស្លាប់ទេ ខ្ញុំមិនជំនាញខាងពេទ្យវាតាក់ទងតាជាភាសា អានេះមិនបែរទេអានេះទស្សនវិជ្ជាសាស្ត្រអានេះការគិតទេ វ៉ាក់សាំងគឺជាការមិនយកមេរោគដែលនេះហ្នឹងមេរោគដែលគេយកទៅបង្វឹកដើម្បីយកទៅសម្លាប់មេរោគគ្នាវាអញ្ចឹងមានអីទៅក៏ឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត
cái lục ăn chọn chăm về mày rộn nâng chào hỏi là cái đầu về tới chỉ nóc nóng sụp đẹp sụp lạc về đâu cái về chào rồi មិនសម្លាប់ទេគាត់ឲ្យស្គាល់ទេ có tới chia phơ ở táp qua là chủ cái ចន្ទថោលោកមាត់ចូលថាម៉េច ជាស្រ័យលោកគ្រូខ្ញុំមិនอยากបានស្ដាប់ផង បានស្ដាប់ទេអ្នកផ្សេងទៀតគិតម៉េចក៏លោកអ្នកនោះចង់និយាយ phép ប្រសិនបើយើងជាអ្នកសិក្សាទំនាក់ទំនងហេតុផល causation ច្បាស់លាស់អត់មានសពេចសពិលទេក្រៃលោមិនអញ្ចឹងណាអត់មានអញ្ចឹងទេអ្នកដែលយល់ច្បាស់អត់គ្មានទេការសពេចសពិលគឺវ៉ាក់សាំងមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ទេអ្នកដែលស្លាប់គឺកូនអ្នកដែលគេហៅថាអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់គឺកូវីដមិនមែនវ៉ាក់សាំងទេ ចឹងបើសិនយើងចេះតែយើងខ្វះចំណេះដឹងស្អីទៅ correlation ស្អីទៅ causation ហ្នឹងគឺនាំឲ្យយើងសន្និដ្ឋានខុសសម្រាប់ចិត្តខុសចឹងហ្នឹងស្អីបង្កអីហ្នឹងគឺសំខាន់ ខុសទៀតហើយ គេឲ្យដាក់ ចឹងអ្នកណានោះអាចកិច្ចអត់ចាក់បាក់សាំងហើយក៏ងាប់បាត់ទៅ មន្ត្រីយើងផ្សេងមន្ត្រី ឆ្លងកូវីដអត់មានបាក់សាំងការពារងាប់ យកទៅ verify ជាមួយខាង ហើយខ្ញុំអត់មានពេលវេលាយូរដើម្បីបញ្ជាក់ ត្រូវហើយ ប្រាប់យើងជ្រៅឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹង អត់ទៅការវិញដែរ និយាយប៉ុណ្ណឹងចុះគ្រាន់តែចងចាំថា ការសិក្សាពីការបង្កហេតុសំខាន់ណាស់ស្អីបង្កឲ្យ អត់ទៅពីតាពី ហើយការសិក្សាពីកម្លាំងនៃទំនាក់ទំនងក៏សំខាន់ដែរ តែយើងអត់ទាន់ដល់ពីស្អីបង្កអីយើងក៏ដឹងតែពីហ្នឹងតាក់ទងគ្នាមិនដឹងអាណាបង្កអាណាយើងអត់ដឹងអាហ្នឹង correlation ប៉ុន្តែ causation គឺយើងចាប់ផ្ដើមច្បាស់លាស់ហ្មងថាស្អីបង្កអី មានម៉ាស៊ីនត្រីណាផ្សេង តែកាលណាយើងច្បាស់យើងអត់ប្រពេចសពិលអត់សម្មេមសម្មាមក្នុងចិត្តទេខ្ញុំលើកសំណួរមួយទៀតសម្រាប់អ្នកសិក្សាទីនេះគិតពិចារណាបាច់ឆ្លើយក៏បានតើការបង្ហោះខ្សែអាត់សំឡេងបណ្ដាច់ដេកជួលជាមួយថៅថងឋានធ្វើឲ្យសៀមឆ្លៀនពៀនខ្មែរឬក៏ ថ្ងៃទៅតែមុនថ្ងៃ សៀមឆ្លៀនពៀនខ្មែរ Cái chỗ tây lái lên một của mẹ. ដល់ឲ្យសម្ដេចបង្ហោះខ្សែអាត់ Tôi bật lên cái chỗ này lái mèo chiều của mùi chiếc បង្ហោះសំឡេងឆ្លើយឆ្លងនោះ cá lươn mốt. នេះគឺជារឿងមួយត្រូវគិតព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលយល់សម្មេមសម្មាមពេញទឹកពេញដីហ្នឹងហើយបែបហ្នឹងបង្ហោះខ្សែអាត់ហ្នឹងបង្ហោះសំឡេងហ្នឹងជាកម្មវត្ថុដែលធ្វើឲ្យអាសៀមហ្នឹងវាបែកខ្មែរគឺគាត់អាសៀមហ្នឹងវាបែកខ្មែរមកជាតិក្របតំណមកហើយឥឡូវវាកំពុងរលេះបែកខ្មែរទៀតច្បាស់លាស់ហើយកាលណាយើងគិតច្បាស់លាស់ទើបយើងមានការជឿជាក់ពុទ្ធក៏និយាយដែរគឺគិតត្រូវនិយាយត្រូវសម្រេចចិត្តត្រូវខ្ញុំទុកលក្ខខណ្ឌហ្នឹងឲ្យយើងគិតតទៀតចុះជាមួយនឹងកតេលិតរបស់យើង CBA មានន័យថា cost benefit analysis ការវិភាគបន្ទុកហើយនឹងផលចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរកន្លែងនេះថាយើងសម្រាប់ចិត្តធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងចង់បានចំណេញយើងចង់បានអក្សរ B នោះមានថា benefit ចំណេញប៉ុន្តែយើងធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវមានបន្ទុកចំណាយធ្វើអីក៏ដោយមករៀននេះមករៀនជាមួយខ្ញុំ3ម៉ោងរៀនហ្នឹងជាមួយត្រូវចាយពេលវេលាចាយធម្មពលកម្លាំងចិត្ត ពីស្រកអាពោះ នឹងចាយលុយទៀតផងមករៀនហើយនឹងមួយវិញទៀតយកពេលទៅធ្វើការបានលុយទៀតអញ្ចឹងយើងចាយលុយទៀតផង មុនហ្នឹងថាការវិហារ ចាំមកប្រា
បាទលោកគ្រូបាទ ហ្នឹងហៅ បាទ ថា លោក ខុសហ្នឹងហៅថាខុសជាគោលការណ៍មានន័យថាទ្រឹស្ដីនេះជាទ្រឹស្ដីយើងសម្រាប់ចិត្តធ្វើអីមួយលុះត្រាតែ benefit ធំជាងខុសបានយើងសម្រាប់ចិត្តធ្វើអីនោះចាអញ្ចឹងបើសិនជាណានោះមកលែក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគ្មានបានផលអីផងហើយចាយទៅលុយអត់ប្រយោជន៍យើងអាចខ្ជះខ្ជាយដែរហ្នឹងខ្ជះខ្ជាយហើយយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សទម្លាប់ធ្លាប់អញ្ចឹង លេខថាទី1 គេទៅដឹងថា ចាំដែរកាលថ្ងៃនេះទីនេះប៉ុណ្ណឹងណា ធ្វើអីនោះព្រោះយើងចំណេញច្រើនជាងយើងចំណាយហើយចំណាយនោះមិនប្រកាសថាលុយទេចំណាយនោះវាអាចលុយអាចមិនលុយចាយទាំងអស់ហ្នឹងពេលវេលាចាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយហ្នឹងចាយលុយហើយ benefit នេះក៏មិនស្រួលវាស់វែងដែរចំណេះដឹងវាស់វែងមិនចំណេះដឹងមិនត្រឹងគីឡូបានណាចំណេះដឹងត្រឹងគីឡូបានទេតែខ្ញុំក៏នៅតែនិយាយដដែលត្រូវគិតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងហ្នឹងពូកែគិតជាងមុនដែរឬទេហើយជំនាញនៃការគិតនេះគឺជំនាញដើម្បីរស់បើយើងអត់ចង់គិតច្រើនទេប៉ុន្តែធ្វើអីក៏គិតដែរតែយើងអត់ចង់គិតច្រើនពេកទេរៀនជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនណាកម្មករសំណង់ទេហ្នឹងអត់សូវគិតទេក៏រស់បានដែររស់តាមបែបនំថារស់ដោយកម្លាំងហត្ថថាពលកម្មបាយរួចហើយដល់បងជួយប៉ុន្តែយើងមានផ្នែកអ្នកបកកែគិតអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាដូច្នេះនេះគឺជាទ្រឹស្ដីគោលការណ៍ benefit ត្រូវធំជាង cost ទើបការសម្រេចចិត្តនោះអាចទៅរួចយើងត្រូវថ្លឹងអាពីរហ្នឹង benefit និង cost អូខេហើយចុងក្រោយចំណុចទី8គឺអនុសាសន៍ថាសេដ្ឋវិទូគឺជាអ្នកផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តទៅអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងពេលគាត់ជ្រើសរើសរកទីប្រឹក្សាគឺរកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយអូខេច្បាប់ទាំងនេះខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយទៀតទេស្អីទៅទស្សនាទានស្អីទៅទ្រឹស្ដីហើយរូបមុននេះចងចាំផងអ្នកទ្រឹស្ដីអាចហៅថាម៉េចបានខ្លះអ្នកទ្រឹស្ដីអាចហៅគោលការណ៍អាចហៅច្បាប់អាចហៅវិធានអាចហៅបទដ្ឋាននៅទ្រឹស្ដីទាំងអស់តាណានោះរៀនចប់ខាងគណនេយ្យអញ្ចឹងគាត់ចេះទស្សនាទានគណនេយ្យច្រើន conceptual knowledge គាត់ចេះទ្រឹស្ដីគណនេយ្យច្រើនជាពិសេសជា account principle ឯហ្នឹងឬក៏ជា account theory ទៅអសត់ស្អីទាំងឡាយវិធីនិង concept ហើយគាត់ធ្វើការជាគណនេយ្យករ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំគឺគាត់មានចំណេះដឹងខាងគណនេយ្យហើយមានកិច្ចការងារសួរគាត់ទៅគាត់ឆ្លើយរាហើយប៉ុន្តែគាត់នោះធ្វើការក្នុងគណនេយ្យរៀនចប់គណនេយ្យហើយធ្វើការជាគណនេយ្យករ10ឆ្នាំហើយយើងទៅសួរគាត់ថាស្អីគេទៅ asset ស្អីទៅ liability ស្អីទៅ equity អញ្ចឹងហើយគាត់ថាអត់ខ្ញុំមិនដឹងបញ្យល់ថាម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ច្បាស់មិនដឹងបញ្យល់ថាម៉េចអត់អាចអញ្ចឹងឯណាអត់អាចទេកាលណាបញ្យល់អត់បានគឺមានន័យថាអត់ដឹងងងអីទេគាត់ធ្លាប់លឺភាសាខ្មែរគេហៅថាដឹងតែលហើយអត់ដឹងខ្យល់អត់ដឹងខ្យល់ទេដឹងតែលហើយដូច្នេះកាលណាយើងចេះអីមួយគឺយើងអាចពន្យល់បានមានន័យថាម៉េចអានឹង concept តបមកចេះច្បាប់ទម្លាប់វាចេះគោលការណ៍វាអានឹងទ្រឹស្ដីហើយអនុវត្ត10-20ឆ្នាំអា3ហ្នឹងបូកចូលគ្នាអ្នកជំនាញអ្នកចេះអ្នកដឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃទ្រឹស្ដីអាចចំណូលបង្កើតចំណាយអាចចំណាយបង្កើតចំណូលមួយណាបង្កឲ្យមួយណាប៉ុន្តែក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពេលខ្លះ
យើងទ្រាំនិយាយឲ្យដោយ dichotomy ឬក៏ dilemma នោះมันអាចខាត់ចោលមួយណាបានតែមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនេះស្មុគស្មាញណាមនុស្សតែងតែមានជំរឿផ្សេងយើងអត់មានសិទ្ធិនិយាយថាខ្ញុំអត់មានជំរឿទេខ្ញុំអត់មានផ្លូវទេអត់មានសិទ្ធិនិយាយអញ្ចឹងទេអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគឺតែងតែមានផ្លូវដើរជំរឿហ្នឹងគឺផ្លូវតែសាកមើលទ្រឹស្ដីទី3នោះមើលហើយប្រាប់ខ្ញុំមើលយល់អត់ចន្ទធីយល់ទេអាហ្នឹងអ្នកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចន្ទធីលោកគ្រូខ្ញុំសូមនិយាយទូរស័ព្ទមួយចន្ទធោចាំថតចេះទេលោកគ្រូ ជំនាញថាមើលទៅអត់យល់ទេចន្ទធោអញ្ចឹង ចាលោកគ្រូមើលអត់យល់ផង តែហ្នឹងជាទ្រឹស្ដីយើងមើលអត់យល់ស្ដាប់ កំពុងដាក់សួរ AI សួរ AI ចំណេះដឹងយើងមិនស្ថិតក្នុង AI ទេប៉ុន្តែយើងអាចសួរ AI ជាមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើតចំណេះដឹងបានចំណេះដឹងរបស់យើងគឺស្ថិតក្នុងក្បាលយើងមករាអាចនិយាយបានអាទី3ចង់និយាយថាម៉េចខ្លះបញ្យល់បានថាម៉េចខ្លះ ទីផ្សារជាយន្តការល្អក្នុងការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែជួនកាលក៏បរាជ័យបានន័យថាទីផ្សារជាជំរើសសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញលក់ដោយសេរីប៉ុន្តែវាអាចបរាជ័យដោយសារកត្តាផ្សេងទីហោថាការលក់ផ្ដាច់មុខការផលិតផលចំណេញបានមកប៉ុន្តែវាជាអត្តពលវាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឧទាហរណ៍ថារោងចក្រផលិតអីមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបានផលិតផលឡើងមកប៉ុន្តែវាជាអត្តពលផ្នែកបរិស្ថានផ្នែកសុខភាពបាទមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាសាធារណៈឬក៏តំណែង public good នោះគឺ public good ខ្ញុំមកពីម្សិលមិញតាមផ្លេចកន្លែងហ្នឹងនោះតាមតនតិចតាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគឬក៏ការចំណាយទៅលើ public good អូខេប៉ុណ្ណឹងតែណាដើម្បីយល់គោលការណ៍អាសូម្បីតែគោលការណ៍ឬក៏ទ្រឹស្ដីយើងមិនបាក់យល់ដែរតែក្នុងនេះមានបង្កប់ទស្សនៈទាននៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបរាជ័យទីផ្សារបរាជ័យហ្នឹង concept របស់វាគឺបរាជ័យទីផ្សារគេហៅ market failure បរាជ័យទីផ្សារតើយើងយល់ស្អីទៅបរាជ័យទីផ្សារហ្នឹងចំណែក clear នៅខាងដើមនេះខ្ញុំគាត់ថាហើយយើងតើយើងមុជជ្រៅបន្តិចតើយើងទើបយើងអាចយល់បានមើលឲ្យឆ្ងាយមួយតែជ្រៅមើលឲ្យឆ្ងាយបរាជ័យទីផ្សារគឺជាលទ្ធផលទាំងឡាយណាដែលទីផ្សារបង្កើតមកវាមិនល្អបើមកថាភាពក្រីក្រហើយយើងសាកសម័យគិតមើលអត់មានរត់ទេតើភាពក្រីក្រมันថយទៅឬក៏កើនទៅមករា អូ IC អ្នកយកប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទអ្នកស្រីហ្នឹងនិយាយភាពក្រីក្របើអត់មានរត់ចេញមុខសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទេ
ការភាពក្រីក្រមួយចំនួនអ្នកក្រច្រើនជាងអ្នកមានចឹងអ្នកមានគាត់អត់សូវស្គាល់មួយអ្នកក្រទៅច្រើន វាមកសាងពងឲ្យដូរស្រុក ចឹងភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពហ្នឹងការគម្លាតអ្នកមានអ្នកក្រហ្នឹងហៅ đấy là giờ tí mũi đấy ស្លាប់ទី1ហ្នឹង ចេញអាណត្តិទៅចូលប្រកាសអាណត្តិហ្នឹង អត់ទេ